அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அந்தனர் நோர்க்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் கோல் என வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் எனும் கோட்பாட்டையும் நீதி தவறாமையையும் வலியுறுத்தி சட்ட வல்லுநர்களை உருவாக்கும் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் சட்ட கல்லூரியின் முதலாம் ஆண்டு துவக்க விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் கல்லூரியின் சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம். அவையில் உள்ளோர் அனைத்து வளங்களையும் தங்கள் வாழ்வில் பெற இறைவனை வணங்கி விழாவினை துவங்குவோம். பிறந்து சிறந்த மொழிகளிலே சிறந்தே பிறந்த மொழியாகிய என் அன்னை தமிழை வணங்கி தமிழ்தாய் வாழ்த்து இசைக்கவும் அதனைத் தொடர்ந்து கல்லூரியின் கீதம் ஒலிக்கவும் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாண்டிடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழ் என் நாளும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு, நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே, முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு உத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. நாயகா விநாயகா ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா, நாயகா விநாயகா ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா, நல்ல கல்வி தந்தாய் விநாயகா, வாழ்வி சொல்லி தந்தாய் விநாயகா, இன்பம் வள்ளி தந்தாய் விநாயகா, ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா, நாளைய வாழ்வினை வெற்றி கொள்ளவே நாங்களும் இங்கு வந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி கூறுவோம், மனதுக்குள் நன்றி சொல்லினாலும் மகிழ்ந்தோம். எங்கள் துணை வேண்டும், முத்தன் அருள் வேண்டும், என்றும் ஜெயமாக உந்தன் வரம் வேண்டும். விநாயகா ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா, Please be seated. Now, let us take a moment to witness and experience the journey of our institution through a captivating audiovisual presentation that beautifully showcases our milestones and achievements.
Thank you, team, for the wonderful video presentation. Let us illuminate the lamp of knowledge and wisdom and let it light inspire positivity and growth in all of us. May I invite our chief guest, Chairman and Managing Director, Treasurer, Director, Dean, Center of Legal Education, to kindly come forward to light the lamp. குத்துவிளக்கேற்றிய நல் உள்ளங்களுக்கு நன்றி. A visionary academician and an inspiring leader, our director has been the driving force behind the academic excellence and holistic development of our institution. May I request our dynamic director to deliver the welcome address to the gathering. A very warm welcome to one and all gathered here. On behalf of Sri Manakula Engineering College and the Center of Legal Education, it gives me immense pleasure to welcome you all for this, the great induction day. It's a privilege to welcome all of you for this induction ceremony, marking the beginning of your journey in the noble and transferable field of law. Today is not just about the joining of the course or stepping into a profession. It is the first step towards upholding the justice, strengthening democracy, and serving society with integrity. In this august occasion, it is my duty and pleasure. We are also greatly honored by the presence of the most respectful, honorable, the chief guest, Justice B.P. Balaji, sir, the High Court Judge. Sir, your presence inspires our young law aspirants to pursue justice with the dedication and courage. On behalf of the management, on behalf of myself, on behalf of my own, the faculty member, I extend a warm and heartfelt welcome to you, sir. A great applause to be provided. I extend a heartfelt welcome to Sri M. Dhanachekaran sir, the Chancellor of Dakshashila University and the Chairman and Managing Director of Sri Manakula Educational Trust, whose vision and guidance continue to empower this institution into the next level. Sir is the real man behind the multidimensional growth of this institution. I sincerely extend my warm welcome to you, sir. I take great pleasure in welcoming our Treasurer, D. Rajarajan. Your constant encouragement and support are the strong source of motivation for all our academic endeavor. I sincerely extend my warm welcome to you, sir. I also take this opportunity to welcome Dr. A. Vincent Arpudam, the Dean, Center of Legal Education, for his guidance and support in promoting legal education in our institution. I extend my warm welcome to you, sir.
I also take this opportunity to welcome all the deans, conductor of examinations, HODs, and faculty members, participants, and my dear students, and my dear the parents. Really, I should very thankful for the parents who have wholeheartedly admitted your ward into Manakula Vinayagar Group of Institutions, that too the Center of Legal Education. As a law graduates, you are inheriting a tradition that dates back centuries, a tradition rooted in the fairness, equality, and the protection of rights. You will soon find this study and practice of law is not merely about the interpreting the statutes and precedents, it is about the applying them with wisdom, compassion, and moral courage. Your education will challenge you to think ethically, question assumptions, and to research tirelessly. You will learn the uphold of the Constitution, to navigate complex legal frameworks, and to balance the letter of law with the spirit of justice. My lovable students, when we speak about the law, we must recall how deeply the legal profession shaped the destiny of our own nation. Mahatma Gandhi studied law in London and began his career as a barrister before leading the independence movement. Dr. V.R. Ambedkar was a renowned jurist and social reformer, holding the law degree and drafting the Indian Constitution. Sardar Vallabhbhai Patel completed law in the Middle Temple, England, and became the major leader in both law and politics. Jawaharlal Nehru, though the prominent as a political leader and had a background in law and contributed both lawyer as well as a statesman. Dr. Rajendra Prasad, the first president of our own, the India, was a law graduate and influenced in the freedom movement. Then the Madam Manmohan Malviya earned a law degree and participated in many independence activities. Then Durgabai Deshmukh was both a lawyer and a freedom fighter, advocating for the women's right and active in social justice. The lawyers contributed expert knowledge of the English legal systems and used courts as an arena to challenge colonial laws. Adaptability, technical fluency, and strong communication skill remains the core requirements for law graduates. I urge to embrace three guidance principles during your time here. One is the integrity, perseverance, and the services. These are all the three of the system we have to inculcate in your mindset. The integrity, let your ethical compass the guide every decisions, no matter how challenges you faced. The perseverance, the legal profession demands dedication, passions, and the continuous learning process. The service, what you wish to render to the community, it's a real one. As you begin this journey, know that you are the part of the community dedicated to the excellence in legal education and committed to shaping the leaders who will serve as advocates, judges, policy makers, and defenders of the human rights. May this day inspire you, dream bigger, think deeper, and act with unwavering commitment to the justice. Welcome to the new chapter of your life, and may your journey be marked with the learning, leadership, and service of the society. I once again extend my warm welcome to all of you gathered here. Have a great day. Thank you, one and all gathered. Thank you, sir, for your warm and gracious welcome. It's time to honor the dignitaries on the dais. May I invite Shri M. Dhanasekaran Sir, Chancellor, Dakshashila University, Chairman and Managing Director, Sri Manakula Vinayagar Educational Trust, to honor our Chief Guest, Honorable Mr. Justice P.B. Balaji, Judge, High Court, Judicature at Madras, Chennai. I also invite Mr. Balavijayan, Advocate, and Mr. Satish, Advocate, to kindly join in honoring our esteemed Chief Guest. Thank you, sir. May I invite Dr. A. Vincent Arpudam, Dean, Center of Legal Education, to honor our Chairman and Managing Director, Sri M. Dhanasekaran Sir, Sri Manakula Vinayagar Educational Trust.
Thank you, sir. May I invite Dr. V. Prabha, Associate Professor, Center of Legal Education, to honor our Director, Dr. V.S.K. Venkatachalapati, sir. Thank you, sir, and thank you, ma'am. May I invite our Director to honor Dr. A. Vincent Arpudam, Dean, Center of Legal Education. Thank you, sir. A man of remarkable dedication and steadfast commitment, our treasurer has always been a guiding force in the growth and success of our institution. His keen administrative acumen, humility, and unwavering support have been instrumental in steering the institution towards excellence. May I now have the honor of inviting our treasurer, Sri D. Rajarajan sir, to deliver the felicitation address to the gathering. Good morning, everyone. So first of all, I would like to extend my warm welcome to our Honorable Mr. Justice P.B. Balaji sir to our college. I would like to welcome our chairman, our director, Law School Dean Vincent Arpudam sir, and heads of all schools, staffs, parents, and mainly students. A warm welcome to each and everyone to the institutions. So yeah, I will. என்ன வந்து வாட் இஸ் த கோர் ஐடியா ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், ஒய் டஸ் த லா எக்ஸிஸ்ட்? ஸோ அது வந்து இப்போ ஏன்னா கண்டினியூஸாக வந்து லா வந்து வந்துட்டே இருக்கு இது வரைக்கும், பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க வாட் இஸ் த கோர் ஐடியா, அது என்னென்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா வந்து the first base idea of behind every law is to serve justice for people. Actually, first one is justice for people. Second one வந்து core idea என்னன்னா வந்து everybody is same in front of law. தேர்ட் வந்து ஆம்பிகுவஸாக இல்லாத இது கரெக்டு இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆம்பிகுவிட்டியாக இல்லாத எக்ஸாக்டாக வந்து வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் கிளாரிட்டியாக வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வித்தவுட் எனி ஆம்பிகுவிட்டி. ஃபோர்த் accountability. Everyone should be accountable for their own actions. And the end of the day, what is the purpose of the law ன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the purpose of the law is for the societal good. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு 4-5 ஒரு 6-7 பில்லர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த 7 பில்லர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி லா இஸ் பீயிங் ஃப்ரேம்டு. இப்போ இன்டர்நேஷ்னலாக இப்போ நிறைய விஷயம் வந்து இப்போ கரெக்டாக நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து டேக்கிங் ஃபார் த கிராண்டட் எல்லாம் ஆப்வியஸாக இருக்கும். பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் தட் கேம் இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் வந்து லாவில் தான் வந்து ஒரு அட்வொகேட் இல்லை லா பீப்புள் அந்த மாதிரி வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி இதுக்கு ஃபைட் பண்ணனால தான் இந்த இதுக்கு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கும். ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து Brown vs. Board of Education case 1954 யூஎஸ்ல வந்து என்னன்னா வந்து பிஃபோர் வந்து என்ன இருந்துச்சுன்னா வந்து 1954 முன்னாடி வரைக்கும் என்னன்னா வந்து பிளாக் பீப்புள் வந்து தனியாக வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி உட்காரணும், அப்புறம் வந்து ஒயிட் பீப்புள் வந்து தனியாக உட்காரணும் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கிளாஸ் ரூம்ஸ். அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் நம்ம கேட்கறதுக்கு வந்து நான் இவ்வளோ அன்ஜஸ்டிஸாக இருந்துச்சான்னு இருக்கும், பட் ஆனால் 1954 அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து தூர்குட் மார்ஷல் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு லாயர் தான் வந்து இந்த கேஸை ஃபைட் பண்ணி அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he fighted and he gave the equal rights to everyone. ஸோ இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக ஆப்வியஸாக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அட் ஒன் பாயிண்ட்ல வந்து ஆப்வியஸாக இல்லை. ஸோ there are lot of things, the examples can be given. So countless number of examples can be given. So law is a continuous discipline. It's not like வந்து அந்த law வந்து முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இல்லை. அந்தந்த டே அண்ட் ஏஜுக்கு வந்து they creating the law which will be relevant for during that time.
பட் ஆனால் வந்து ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து இப்போ நீங்கள் நியூ சினாரியோ நியூ சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வரும்போது நியூ லாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி பிரேவ் லாயர்ஸால் தான் வந்து அதை வந்து ஜஸ்டிஸ் ஃபைன் பண்ணணும்னு சொல்றதுக்காக தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. அதேமாரி வந்து நிறைய லாஸ் வந்து அவுடேட்டடாகவும் இருக்கும். நிறைய லாஸ் வந்து விச் வே நாட் பி ரெலவெண்ட் டு எனிமோர். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு சைடு வந்து ரிமூவ் ஆகும், ஒரு சைடு வந்து இன்னொரு சைடு நியூ லாஸ் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ எதுக்காக இது சொல்கிறோன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் யூ இட் இஸ் அ டைனமிக் என்விரான்மெண்ட். ஸோ நீங்களும் வந்து கரண்ட் டே அண்ட் ஏஜுக்கு எப்படி ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும், எது ஜஸ்டிஸ், அந்த கோர் பிரின்சிபல்ஸ் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கோர் பிரின்சிபல்ஸை வந்து பேஸு அதை வச்சுட்டு கண்டினியூஸாக அந்த நியூ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்களும் வந்து கிரியேட் பண்ணணும், டைனமிக்காக இருக்கணும். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒய் ஐ எம் டெல்லிங் திஸ் இஸ் டெக்னாலஜி இஸ் எவால்விங் இன் மச் ரேபிட் ஃபேஸ். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா எவ்ரி வீக் எவ்ரி டே வந்து நியூ திங்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா ஒன் ஆஃப் த எனக்கு ரொம்ப ஸ்கேரியாக பார்த்தது என்னன்னா வந்து ரீசெண்டாக ஒரு 1.5 weeks முன்னாடி வந்து சோரா 2 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் வந்து இது வந்து ஃபேக் வீடியோ, இது வந்து ரியல் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஒரு 90% கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த சோரா 2 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதில் வந்து அவர் சாம் ஆல்ட்மன் தான் ஒரு சிஇஓ. அவரே வந்து ஒரு கிராசரி ஷாப்பில் வந்து ஏதோ சிப்பு வந்து இது பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு வீடியோ வந்தது. அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிட்ரலி வந்து யூ கான் டெல். ஆக்சுவலி ஐ வாண்டட் டு ப்ளே தட் வீடியோ பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டென்ட் ஹேவ் எனஃப் டைம் டு கெட் இட். நீங்கள் பாருங்கள், ஜஸ்ட் சாம் ஆல்ட்மன் சிசிடிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பாருங்கள், நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அவர் வந்து லிட்டரலி தெஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபுட்டேஜஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் இட் இஸ் நாட் அ ரியல் ஃபுட்டேஜ், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபேப்ரிகேட்டட். ஸோ இப்போ இருக்க நீங்கள் டே அண்ட் ஏஜில் நீங்கள் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஃபுட்டேஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். முன்னாடி வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து லா எல்லாமே வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி சேலஞ்சிங் இன் த ஃபியூச்சர், வெரி சேலஞ்சிங். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர்ன்னு சொல்லிட்டு பண்ணால் அதெல்லாம் தான் உங்கள் கையில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு எப்படி வந்து கரெக்டாக வந்து எவிடன்ஸ் வந்து இது பண்ணுறது, ஏன்னா எனிதிங் கேன் பி ஃபேப்ரிகேட்டட் நவ். நீங்கள் இந்த வாய்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்க பேசுறது இது பண்ணுறதா இருக்கட்டும், வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், யாரும் என்ன வேணாலும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி சேலஞ்சிங் ஃபார் த லா ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஐ எம் பிரிட்டி ஷூர் அபவுட் தட். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி so you need to be, first thing you need to be is you need to be aware of this technology. இதெல்லாம் வந்து ஒர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோஸ் நான் சொல்கிறேன். பட் இன் குட் கேஸ் சினாரியோஸில் வந்து நீங்கள் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா வந்து இந்த டெக்னாலஜிஸை வந்து உங்கள் ரிசர்ச்சிங்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடிலாம் எப்படின்னா வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி படித்து உங்களுக்கு ரிசர்ச்சில் தான் முக்கால்வாசி டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் அட்வான்ட் ஆஃப் ஏஐ அண்ட் த ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீங்கள் லிட்ரலி வந்து ஒரு ஹவர்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சை ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஆர் ஃபியூ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம். அண்ட் ரைட்டிங்க்கும் வந்து நிறைய டைம் வந்து இது கன்சியூம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இந்த லீகல் டிராஃப்ட்லாம் எழுதுறதுக்கு. தட் கேன் பி ஆட்டோமேட்டட் வித் கரெக்ட் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ நீங்கள் அதை ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து நிறைய அன்அட்ரஸ்ட் ஏரியாஸ் அண்ட் நிறைய ஏரியாஸ் வந்து இன்னும் வந்து அதுக்கு லா இன்னும் இது கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் யோர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து காலேஜ் இஸ் ஒன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் வந்து செகண்ட் பிஜி படித்தாலும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வேறு எங்கே படித்தாலும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ மேக் மோஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். நீங்கள் இங்கே ஃபார்ம் பண்ணுற நெட்ஒர்க்ஸ் தான் வந்து இட் வில் பி வித் யூ ஃபார் யுவர் லைஃப் டைம். ஸோ yeah, make most of use of every day, and thank you for providing me this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking speech. A philanthropic, greatly respected and deeply admired leader, he has not only pioneered the establishment of our esteemed institutions, but has also upheld their exceptional standards of excellence. The remarkable achievements we witness today stands as a testament to his vision, determination and dedication. He continues to be a pillar of strength, offering constant moral and personal support to every member of our academic fraternity. May I now have the honor of inviting our beloved Chairman and Managing Director, Sri M. Dhanasekaran sir, to deliver the presidential address to the gathering. இன்று நமது கல்லூரியில் மிக இனிதாக ஆரம்பித்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற முதலாம் ஆண்டு விழாவுக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற
மாண்புமிகு நீதியரசர் பிபி பாலாஜி சார் அவர்களே, என்னுடைய கல்லூரியின் ட்ரெஷரர், டைரக்டர், டீன் டாக்டர் ஏ வின்சன் அற்புதம், பாலா மற்றும் லீகல் ஃபேக்கல்டிஸ், அதர் டீன்ஸ், பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எங்கே ஆக்சுவலாக நான் இதை பார்க்கக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சார்கிட்ட பிரின்ஸிபல்கிட்ட கேட்டுட்ருக்கேன். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, பேரண்ட்ஸுங்க வந்து கம்மியாக வந்து இருக்க மாதிரி தெரியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்காங்கன்னு தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கை தூக்கி பார்ப்போம். ஓ, எல்லாருமே ஸ்டூடெண்டா? தேங்க்யூ. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து சாருங்க இவங்க நீதியரசர் அவர்கள் வரக்குள்ள அவங்கள பற்றி காலையில் நான் வந்து ஒரு வீடியோ அவங்க என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள சின்னதாக ஒரு வீடியோ வந்து யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பார்த்த வந்து பயங்கர சர்ப்ரைஸ். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஹிந்தி படத்தில் ஒரு மிட் ரேஞ்ச் ஹீரோ எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு வந்து இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய இதெல்லாம் பார்த்தோம், அவங்களுடைய சாதனைகள்லாம் பார்த்தோன்னா நிறைய லா புக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அவங்களுடைய சஜஷன் பேரில் தான் வந்து தமிழ்நாட்டுடைய ரெண்டல் ஆக்டோடைய இதுவே வந்து ட்ராப் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய சாதனையை வந்து செஞ்சுருக்காங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் விஷயம் என்னன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து அவங்கவுங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு இது இருக்கும், ஒரு பேஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு அஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கானிக்கல் எடுத்தனா நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஃபெக்ஷனேட் இருக்கும். ஆனால் நான் எத்தனை ஸ்கூல் இருக்கு இல்லைங்களா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 காலேஜஸ் வந்து இருக்குது, வெவ்வேறு காலேஜஸ் இருக்குது. அந்த 15 காலேஜஸ்லேயும் வந்து இந்த லா உடைய ஸ்டூடெண்ட்டுங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட பேசுறதுக்கான அந்த சீனியர் அட்வொகேட்டும் சரி, மாண்புமிகு நீதியரசர்களும் சரி, ரொம்ப பேஷண்டாக வந்து இருக்கிறாங்க. அந்த 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 அஃபெக்ஷன் வந்து என்னால் வந்து எப்படின்ற அந்த உறவை வந்து என்னால் வந்து எப்படி வந்து எடுத்துக்கிறதுன்னே தெரியல. அந்த அளவுக்கு சோ மச் பேஷன். இப்பயும் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர் இண்டக்ஷன் டே, இவங்களுக்கு வந்து சாட்டர்டே சண்டே லீவு, எவ்வளோ ஜாப்ஸ் இருக்கும், எவ்வளோ ஒர்க் இருக்கும், எவ்வளோ வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுத வேண்டியிருக்கும். இது எல்லாத்தையும் வந்து விட்டுட்டு இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் டே நீங்கள் டெடிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா அது பக்தின்னு சொல்கிறதா இல்லை வந்து ஆர்வம்னு சொல்கிறதா அப்படின்றது தான் வந்து முக்கியமான இது. Thanks sir, thanks for one full day we are going to spend for our students. இன்னைக்கு நம்மளுடைய மணக்குள விநாயகர் குரூப்பில் வந்து வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாக வர்றதை வந்து உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். முக்கியமாக நம்ம வந்து சொல்லுவோம், பாண்டிச்சேரி வந்து சின்ன ஊர், இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 13 லட்சம் பாப்புலேஷன்ஸ் தான் வந்து இருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப்பில் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 பேர் வந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. 5,000 எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஒரு 300-350 பஸ்ஸஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. கோர்சஸ் வந்து ஒரு 300 வந்து கோர்சஸ் வந்து இருக்குது. ஃப்ரம் ஸ்கூல்லேருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் வந்து கோர்சஸ் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் நான் சொல்லக்குள்ள என்ன சொல்லுவேன்னா, இத்தனை பேர் 20,000 பேர் படிக்கிறதில்ல. இப்போ நம்ம மணக்குள இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்றத எப்படி நான் சொல்லுவேன்னா, கேட்பாங்க உங்களோட இதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு வெளியில் போய் கேட்கல சொல்லுவாங்க. சார் இவ்வளோ பாண்டிச்சேரி வந்து ஒரு சின்ன ஊர், கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்க வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து படிச்சிருப்பாங்க. அப்படியுமே படிக்கலனா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, யாராவது ஒருத்தவங்க அந்த 5,000 பேரில் யாராவது ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்க வந்து ஜாபில் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இந்த ரெண்டுலையுமே விட்டுட்டா கூட எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1,500 பேர் வந்துட்டு போய்ட்டுறாங்க. ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து அவங்க ஃபேமிலி ஏதாவது ஒருத்தர் ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காவது வந்துட்டு போயிட்டுருப்பாரு. ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து பாண்டிச்சேரியும் எங்களுடைய மணக்குள விநாயகர் கல்வி குழுமமும் வந்து 1-2 ஒரு கலந்துருக்க அப்படின்றத வந்து ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவோம். அந்த வெல்கம் டு அவர் மணக்குள விநாயகர் ஃபேமிலி. ஏன்னா மணக்குள விநாயகர் பாண்டிச்சேரி மக்களுக்கு மணக்குள விநாயகர் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி மணக்குள விநாயகர் இன்ஜினியரிங் காலேஜும் ஒரு ப்ரைடான அது வந்து ஒரு பக்தி வீரியத்தில் இது வந்து எஜுகேஷன் சொல்ல ஒரு ப்ரைடான ஒரு பெருமை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷன். அதில் வந்து இந்த 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 நம்பிக்கையெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக ஒவ்வொரு வருஷம் வைக்க அதை எப்படி வந்து அந்த நம்பிக்கை காப்பாற்றணுன்ட்டு இன்னும் நாங்கள் வந்து ஒழிச்சிட்டே இருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெட்டரான வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட்டையும் ஒரு எஜுகேஷனையும் தருன்றதுல நாங்கள் வந்து உறுதியாக சொல்லிக்கிறோம். இந்த லா காலேஜ் வரக்குள்ள ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் சொல்கிறது தான், இந்த பேட்சையும் நான் அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இதை ஆரம்பிக்கக்குள்ளே வந்து லா காலேஜ் இந்த கேம்பஸில் ஆரம்பிக்கணும் முடிவு பண்ணோம்.
முடிவு பண்ண உடனே சார்கிட்ட டேரக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். வேணாம் சார், அவங்கள வந்து ஏன்னா பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் லா காலேஜ் வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்து எதுங்கிட்ட எந்த டவுனில் இருந்துச்சு. எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து நாட்டில் ஏதாவது வந்து உகண்டாவில் ஒரு பிரச்சனைனா கூட நம்மளால் இங்கே வந்து ரோட்டை மறைச்சு ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு இருப்பார். அதனால் நீங்கள் வந்து லா காலேஜ் வந்து ஆரம்பிக்க நம்மளுடைய கல்லூரிக்குன்னு ஒரு 3 கோர் டிசிப்ளின் இருக்குது. இது இருக்குது. ஒன்று வந்து டிசிப்ளினு, அடுத்தது வந்து நல்ல யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்கு அந்த மாதிரி உள்ளது, தேர்டு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டு. நம்ம இந்த பேஸ்மெண்ட்டே வந்து நம்ம டிசிப்ளினில் தான் இருக்குது. இந்த டிசிப்ளின் வந்து 11,000 பேர் இந்த கேம்பஸில் படிக்கிறாங்க. இதை வந்து இந்த 200 பேர் 100 பேருக்காக நம்ம வந்து காவு கொடுக்க போகிறோம்ல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். நான் சொன்னேன், சார் கண்டிப்பாக வந்து இங்கே தான் ஆரம்பிக்க போகுது. பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம் அவர்கிட்ட வந்து சொன்னேன். நம்மளுடைய கோர் இது வந்து டிசிப்ளின். அவங்கள வந்து அந்த டிசிப்ளினை கொண்டு வர்றது வந்து நம்ம கையில் தான் வந்து இருக்குது. இப்படி தான் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிக்குள்ள சொன்னாங்க. இல்லை சார், அவங்க எல்லோரும் பணக்காரங்க வருவாங்க, அப்போலாம் டொனேஷன் கொடுத்து சேர்றக்கால பணக்காரங்களாம் வருவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து தனியாக கவனிக்கணும், அவங்க கிளாஸுக்கு வருவாங்க வரமாட்டாங்கன்னாங்க. இது தெய்வத்துக்கு முன்னாடி எப்படி எல்லாருமே சமமானவங்களோ வர வழி ஒன்று எப்படி அம்மாவும் இருக்கலாம். ஆனால் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாருக்கும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு எந்த காலேஜஸ்லையும் யார் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்தாங்க யார் கவர்மெண்ட்டில் வர்றாங்கன்னு தெரியாது. கிட்டத்தட்ட நிறைய இதை புதுசாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த வருஷமும் எந்த ஒரு நாள் கூட லீவ் இருக்காது. எல்லா சாட்டர்டே வேணா அது வந்து உயிர் காக்கும் ஒரு துறைன்றதால ஒரு சாட்டர்டே கூட லீவ் இருக்காது, சண்டே மட்டும் தான் லீவ் இருக்கும். சண்டேல வந்து அவர் கன்னியாகுமரி போயிட்டு திருப்பி வர முடியாது. அப்போ அவரோட லைஃப் வந்து ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்தாருன்னா 5.5 வருஷமும் அங்கே தான் இருப்பார். அப்போ நாங்கள் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம், பையனோட இதையும் கன்சிடர் பண்ணி அவனுக்கு வந்து செகண்ட் சாட்டர்டே ஃபோர்த் சாட்டர்டே லீவ் விடும். ஆனால் தேர்ட் சாட்டர்டே ஃபோர்த் சாட்டர்டே ஃபர்ஸ்ட் சாட்டர்டாகவும் தேர்ட் சாட்டர்டாகவும் ஃபுல் டே வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம். அதான் இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுது. அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இங்கே ஆரம்பிக்குள்ள இதே ஒரு பிரச்சனை சொன்னாங்க. இல்லை இங்கே வந்து பசங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் வந்து 2 மணி வரைக்கும் தான் வந்து படிப்பாங்க எல்லா காலேஜஸ்லையும். இந்தியா ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்குது. நீங்கள் எப்படி வந்து ஃபுல் டே வைக்கிறீங்க, 4:30 மணி வரைக்கும் வைக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் சனிக்கிழமை வைக்கிறீங்க, பசங்க அட்மிஷன்ஸ் வராது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இன்னும் ஒன்று நடத்துறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இல்லை பெற்றோர்கள் வந்து பையன் வந்து ஃபுல் டைம் படிக்கிறதுக்கு தான் வந்து அனுப்புகிறாங்க. 2 ஹார்ட் ஆஃப் த மெயின் கேம்பஸில் ஃபர்ஸ்ட் இதில் தான் வந்து இருக்குது. எங்கள் பசங்க 3 வருஷம் முடிச்சிருக்காங்க. 3 வருஷத்தில் வந்து எந்த ஒரு சின்ன இன்வால்வ்மெண்ட், எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையோ எந்த ஒரு போராட்டத்திலையோ இன்வால்வ் ஆகாமல் அழகாக முடிச்சுட்டு டிகிரி வாங்கிட்டு போயிடறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு டிசிப்ளினாக பெருமையாக வந்து நம்மளுடைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் வந்து எல்லா காலேஜை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த ஜேர்னியில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு படிக்கக்குள்ள ஒரு 70-80 பேர் தான் சேர்ந்தாங்க. இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 280 பேர் படிக்கிறாங்கன்னா இந்த டிசிப்ளின் இங்கே போனால் படிக்கலாம். இங்கே ஒன்லி போகிறது வந்து படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான், அதை கற்றுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான், இதில் மற்ற எதுக்குமே இடம் கிடையாது அப்படின்றத வந்து எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டியும் சரி கல்லூரியும் சரி அதுக்கு ஒத்துழைச்ச மாணவர்களும் ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மீன் ஃபார் லேர்னிங். அதில் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு நல்லா பெரிய ஆளாக மிகப்பெரிய உயர்ந்த மனிதராக போகணும் அப்படின்றது தான் நோக்கமாக கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். அந்த 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 எதையும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், அதென்னும் மேலும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு இந்த பேட்சுக்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். இந்த 3 வருஷம் வந்து இதை செட் பண்ணுறதுக்கு, அந்த கோலை செட் பண்ணுறதுக்கு தான் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த ஃபர்தராக நாங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா, இப்போ இது அட்வொகேட்டு அப்படின்னு போனால் கூட லான்னு படிக்கக்குள்ள 2 வந்து முக்கியமான விஷயம். ஒன்று வந்து கம்யூனிகேஷன்னா நம்ம தமிழில் என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து கம்யூனிகேஷனாக எல்லாருக்கும் என்ன நினச்சிட்டு வரும், முதல்ல எடுத்த உடனே இங்கிலீஷ் தான் வரும். இங்கிலீஷ் ஓகே, தட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து கரெக்டாக சொல்லணும், அதை வந்து கரெக்டாக எழுதணும். தட் இஸ் த முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ லான்னு வரக்குள்ள என்ன இருக்குது, ஒன்று வந்து தமிழ், இன்னொன்று வந்து இங்கிலீஷ். அப்போ அந்த இங்கிலீஷை வந்து கரெக்டாக எப்படி வந்து படிக்கிறது, ஈவந்தும் நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எல்கேஜிலேருந்து இங்கிலீஷில் படித்தாலும் கூட நம்மளால் வந்து ஒரு லீவ் லெட்டர் எழுதுனா கூட சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் தான் எழுதிட்டோம். இப்போ வந்து ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப அழகாக லீவ் லெட்டர் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும், அதை என்ன கொடுத்த உடனே. ஸோ இந்த ஒரு லைன் தான் வந்து எழுதக்குள்ள அந்த இங்கிலீஷில் வந்து எப்படி அழகாக எழுதுறதுன்றதுக்காக ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து வந்து கம்யூனிகேஷனை வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம், கம்யூனிகேஷனை எப்படி சொல்ல தர போகிறோம், எப்படி டீச் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு வந்து மாடர்ன் டூலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து கொண்டு வரலான்னு இருக்கும். வந்து அந்த இதை வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் இங்கிலீஷில் உள்ளது. அப்புறம் ரைட்டிங் எப்படி வந்து என்ன முக்கியமாக வந்து கோராக வந்து நம்ம என்ன பேசுகிறத தாண்டி எப்படி அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணல ரைட்டிங்கிறது வந்து மோர் ஸ்கில். வந்து இந்த ரைட்டிங் ஸ்கில் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சர்வைவல் பண்ணுறதே வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டமாயிடும். ஸோ அந்த ரைட்டிங் ஸ்கில்ல வந்து எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்றதுக்காக. அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கிங்
எப்படி வந்து ஸ்பீக்கிங்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது நீங்கள் மேடையிலேயோ சரி, இல்லை ஒரு கோர்ட்லேயும் சரி, இல்லை ஒருத்தர்கிட்ட தனியாக பேசக்கூடும் சரி, எப்படி வந்து அந்த இவருங்கிட்ட வந்து ஸ்பீக்கிங் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து அதுக்கான ட்ரைனிங்ஸு, அதுக்கான வே வந்து we are going to find out. ஸோ அப்போ கோர் பிரின்சிபலாக கம்யூனிகேஷன், ரைட்டிங், ரீடிங் அண்ட் டாக்கிங், இதை வந்து இதுதான் பேசிக். இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் நாலேஜ் வந்து பின்னாடி வருது. என்னதான் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தாலும் கோர்ட்லேயோ சரி வேற எங்கேயும் போய் சொல்கிறதுக்கு முடியலன்னா அதனால் வந்து எந்த வந்து யூஸும் இல்லாமல் போய்டும், நீங்கள் உங்களுடைய இதாகிடும். ஸோ பேசிக்கான டிசிப்ளினோட இந்த இதையும் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி எல்லாம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் சொன்னாங்க இல்லையா, பிளேஸ்மெண்ட்னு ஒன்று இல்லாமல் வந்து இருக்குது. கண்டிப்பாக இங்கே மொத்தம் ஒரு 7 இப்போ சார் சொல்லக்குள்ள சொல்லுவாங்க, ஒரு 7 டிபார்ட்மெண்ட்டில் எல்லாருமே என்ன நினைப்போம், லா சேர்ந்தோம்னா லாயர் அது மட்டும்தான், அப்படி தான் போயிட்டு கோர்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் நினைப்போம். ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது. லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. அதை தாண்டி என்ன பண்ணலாம், ஜுடிஷியஸில் வந்து போகலாம். ஜுடிஷியல் போகிறதுக்கு வந்து முன்னாடி ட்ரைனிங் இருக்கணும், இத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு இருக்குது. இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. முடித்த உடனே வந்து போகிறவங்க தான் மார்க் எடுக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த படித்த நாலேஜ் வந்து ஸ்டில் மைண்ட்லேயே வந்து இருக்கும். ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டு அவங்க வந்து அந்த ஜுடிஷியல் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு எழுதுறவங்களுக்கான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. சப்ஜெக்ட் டு தட் யூ ஹேவ் டு கெயின் த நாலேஜ். அந்த ஜுடிஷியல் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு என்னென்னலாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் வேணும், இந்த 3 வருஷத்தில் இந்த 5 வருஷத்தில் அதை வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலமாக கொண்டு வரலாம்னு அப்படி இருக்கும். அதுக்கான சிலபஸ் என்ன, அந்த சிலபஸ் வந்து இந்த சிலபஸில் வந்து இருக்கா, அந்த சிலபஸ்லன்னா அதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக அதை கொடுக்கக்கூடிய ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஏஜென்சி எது, அந்த ஏஜென்சியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸில் வந்து அந்த ட்ரைனிங்கையும் வந்து சேர்த்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது சிவில் சர்வீசஸ் போகலாம், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு. அப்கோர்ஸ் இங்கேயே நம்மகிட்ட கிங்மேக்கர் ஐஏஎஸ் அகாடமியும் நம்ம காலேஜும் சேர்ந்துட்டு இங்கே படிக்கக்குள்ளே தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கணுக்கான ட்ரைனிங் வந்து ஒரு பேட்ச் இப்போ வந்து 60 பேர் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க, போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ஆரம்பிக்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்து என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் வந்து. ஸோ ஜுடிஷியல் சர்வீஸில் போகணுன்னாலும் கூட அந்த இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் லா ஃபேம் ஏதாவது ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி லா ஃபேம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான கைடன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தருவோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் லான்ட்டு அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. பப்ளிக் லிமிடெட் பேங்க்ஸில் வந்து நிறையா இருக்குது. கவர்மெண்ட் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருக்குது. பிஎஸ்யூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்போ ரயில்வே அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இடத்துல நிறையா ஜாப்ஸ் இருக்குது. எக்கச்சக்கமான ஜாப்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்குன்றது இந்த எண்ட் ஆஃப் த மீட்டிங் முடிக்கக்குள்ள நீங்கள் போயிட்டு கூகுளோ இல்லை வந்து கிராக்கோ இல்லை சாட் ஜிபிடிலையோ, எத்தனை பேருக்கு சாட் ஜிபிடி தெரியும், பார்த்துருக்கீங்க, வச்சுருக்கீங்க? ஓ ரொம்ப கம்மிப்பா. இது இன்ஜினியரிங்னா எல்லாருமே தூக்குவாங்கப்பா. ஓகே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. இல்லை கிராக்குன்ட்டு நிறையா இருக்குது. ஜெமினி இருக்குது, கூகுளோடைய ஜெமினி இருக்குது, கிராக்குன்னு எக்ஸோட கிராக்குன்னு இருக்குது, இல்லைன்னா சாட் ஜிபிடி இருக்குது. இதில் போயிட்டு நீங்கள் பாருங்கள், இந்த எல்லாம் படிக்கிறவங்களுக்கு படித்து முடிச்சுன்னா என்னென்ன ஜாப்ஸ்லாம் இருக்குதுன்றதை நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேளுங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கு என்னென்ன ஜாப்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு லிஸ்ட் பண்ணும். அந்த லிஸ்ட் பண்ணதில் உங்களுக்கு இப்போ தெரியலனாலும் கூட ஒரு 1 வீக் கழிச்சுட்டு இந்த ஜாபில் எது எனக்கு ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகும்னு முடிவு பண்ணுங்க. அந்த ஃபிட் ஆகும்னு முடிவு பண்ணுறதுன்னா இந்த ஜாபுக்கு போகணுன்னா எனக்கு என்னென்னலாம் நாலேஜ் வேணும், இந்த 3 வருஷத்தில் இந்த 5 வருஷத்தில் நான் என்னென்னு ஒரு பிளான் கொடுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக 5 இயர்ஸ்க்கான பிளான் கொடுக்கும், இல்லை 3 இயர்ஸ்க்கான பிளான் கொடுக்கும். எல்எல்பி படிச்சிங்கன்னா 3 இயர்ஸ்க்கான பிளான் கொடுக்கும். பிஏஎல்எல்பி ஆர் பிபிஎல்எல்பி படித்தவங்களுக்கு 5 இயர்ஸ்க்கான பிளான் கொடுக்கும். ஸோ ஒரு பக்கம் எஜுகேஷன், இன்னொரு பக்கம் கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங்கு, இன்னொரு பக்கம் ஜாபுக்கான இதுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் செல் வந்து இருக்குது நம்மகிட்ட. பிளேஸ்மெண்ட் செல்லு உங்களுக்கே தெரியும், மணக்குள விநாயகரில் சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லாவுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டோட செல்லை வந்து பிளேஸ்மெண்ட் செல்லோட என்ன ஒரு இதை வந்து ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிளேஸ்மெண்ட் செல்லில் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, அதுக்கான ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் செல்லோட பேரே வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட். அதுக்கான ட்ரைனிங்கும் அதுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ மல்டிநேஷனல்ஸ் கம்பெனி நிறையா இருக்குன்னா எண்ட் ஆஃப் த 3 இயர்ஸில் நீங்கள் வந்து எண்ட் ஆஃப் த 5th இயரில் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி தருவோம். அதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, எந்த இது வேணுமோன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டு அதை நோக்கி உழைச்சிங்கன்னா, அதை நோக்கி படிச்சிங்கன்னா, அதை நோக்கி உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா, உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும்னு நீங்கள் மனசில் நினைக்கிறீங்களோ அதுக்காக இந்த 4 இயர்ஸ் இந்த 3 இயர்ஸ் 5 இயர்ஸ் பண்ணினா கண்டிப்பாக உங்களால் அது சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நீங்கள் எண்ணம் போல் வாழும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கிராமத்தில், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ நினைக்கிறத வந்து பெருசாக நினைங்க, பெரிதினும் பெரிதுகள்னு பாரதி சொன்ன மாதிரி பெருசாக திங்க் பண்ணுங்கள். நமக்கு வந்து என்னால் இதுதான் முடியும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்களால் என்ன முடியுமோ அதை விட 100 மடங்கு வந்து பெருசாக வந்து நினைங்க. அந்த போஸ்ட்டை வந்து எய்ம் பண்ணுங்கள், அதை நோக்கி உழைங்க. கண்டிப்பாக அதை வந்து உங்களால் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு நம்மளுடைய கல்லூரி எல்லா சப்போர்ட்டையும் உங்களுக்கு வந்து தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த
நல்ல நாளில் வந்து சொன்னாங்க இல்லையா, அழகான நாளில் வந்து வந்திருக்கீங்க. எத்தனை பேர் வந்து போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்க இன்றைக்கி கும்பிட்றதுக்கு? வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கா? எத்தனை பேர் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இப்போ இது பிளெஸிங் வாங்கிட்டு வந்தீங்க? குட். ஓகே, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கீங்க. எந்தன்றதே பரவாயில்ல, முன்னாடி விட்டுட்டாலும் பரவாயில்ல. இந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு யாரெல்லாம் பிளெஸிங் வாங்கலையோ அப்பா அம்மா கிட்ட அவங்ககிட்ட பிளெஸிங் வாங்கிக்கிங்க. அந்த நாளை வந்து இனிதான் ஆரம்பிங்க. யாரெல்லாம் கோயிலுக்கு போகிறீங்களோ ஈவினிங் போய்ட்டு கோயிலுக்கு போங்க. உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இப்போ சொன்னோம்களோ என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் வேண்டிக்கிங்க. இந்த நாளில் நம்மளுடைய கல்லூரியுடைய சப்போர்ட், உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் உள்ள நம்மளுடைய மணக்குள விநாயகர் பெருமானுடைய அருளால் நீங்கள் மிகப்பெரிய உயரத்தையும் உச்சத்தையும் அடைந்து இந்த கல்லூரிக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் மிக பெருமையை தேடி தர வேண்டும் என்று வேண்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your enlightening speech. Let us know the brief profile of our chief guest. Honorable Mr. Justice Pillaipakam Pahukudumbi Balaji, fondly known as Justice PBBJ in the legal fraternity, was born in 1973 and educated at the prestigious Padma Seshadri School, Chennai. He pursued his law degree at Madras Law College and was enrolled in 1996. Trained under his father, Advocate B.P. Ramanujam, a distinguished civil lawyer, he soon earned recognition for his meticulous preparation, persuasive advocacy, and calm demeanor in court. With profound expertise in civil, real estate, and succession laws, he has contributed immensely to the legal domain. He served as associate editor of current Tamil Nadu cases, and his role as amicus curiae in several complex cases stands testimony to his legal acumen. A prolific author, he has penned several books on wills, rent control, specific relief, and succession laws, each reflecting his depth of understanding and scholarship. சமீபத்தில் வெளிவந்த தமிழ் மாத இதழான குரு குரல் நம் சிறப்பு விருந்தினரின் புகைப்படத்தை அட்டைப்படத்தில் பதிவிட்டு, நீதிபதி என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும், நியாயத்தின் வெளிப்பாடு என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை வெளிவிட்டு சிறப்பித்தது. அந்த கட்டுரையில் நம்முடைய நேர்மை மற்றும் நீதி உணர்வை வெளிப்படுத்திய நீதியரசர் குறிப்பிட்டிருந்தவை, தங்கள் வழக்கை இழந்த வழக்கறிஞர்களும் நீதிமன்றத்தை விட்டு செல்லும் போது மகிழ்ச்சியுடன் செல்கின்றனர், ஏனெனில் அவர்களுக்கு நீதியே வழங்கப்பட்டது என்பதில் நம்பிக்கை இருந்தது என்று தாழ்மையுடன் கூறியிருந்தார். He was elevated as a judge of the Honorable Madras High Court on 7th February 2023 and sworn in as a permanent judge on 24th September 2024, a true mark of distinction in his illustrious career. May I now have the honor of inviting our distinguished chief guest, Honorable Mr. Justice P.B. Balaji, sir, Judge High Court Adjudicator at Madras, to deliver the chief guest address to the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். Very happy morning to one and all. Firstly, dignitaries on stage, Thiru Dhanashekaran, Chancellor of the University, Mr. Rajarajan, Treasurer, Mr. Dr. Venkatachalapati, Director cum Principal, and Dr. Vincent Arpudam, Dean of the Law College, proud parents and fresh-faced future young lawyers. Some of you already look like being ready to argue a constitutional matter before a division bench of the High Court. Welcome to the bar. It's a delight to be a chief guest in an induction ceremony. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, இன்றைக்கி தான் வக்கீலுங்களாம் நம்ம சொல்கிறத கேட்பாங்க. இன்னிலேருந்து நாளையிலேருந்து நீங்கள் தான் பேச போகிறீங்க. இது மூட் கோர்ட்டாக இருக்கட்டும், உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸை சேலஞ்ச் பண்ணி கிளாஸஸில் லெக்சர்ஸாக இருக்கட்டும், டிஸ்கஷன்ஸாக இருக்கட்டும், மூட் கோர்ட்ஸ் டு ரியல் கோர்ட்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு டூ த டாக்கிங் ஹியர் ஆஃப்டர். நாங்கள் பேச போகிறதில்ல. நான் பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஜட்ஜாடம் 2 வருஷமாக நான் இப்போ கேட்குறதா எனக்கு வேலை, பேசுகிறதுக்கு வேலை இல்லை. அதனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஐ திங்க் ஐ ஷுட் தேங்க் தி மேனேஜ்மெண்ட் டு ஸ்பீக் டு தி ஆடியன்ஸ் டுடே. லாயர்ஸ்க்கு ஒரு யூனிவர்சல் ரூல் இருக்குது எங்கள் வேர்ல்டு ஓவர். எந்த ரூலையும் வந்து உடைப்பாங்க. எனி லூப் ஹோல் தே வில் ஃபைண்ட் இன் த லா. இந்த காலேஜ் அட்டெண்டன்ஸ் உடைய உடைக்க முடியாது.
அது எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிங்க. நானும் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தேன், அதனால் நான் ஒத்துக்கணும். காலேஜ் அட்டெண்டன்ஸ் ரூலில் எந்த லா ஸ்டூடெண்ட்டாலையும் உடைக்க முடியாது. இன்னொன்று, எல்லா லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன நினைப்பாங்க, இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக போஸ்ட்போன் ஆகும்னு நினைப்பாங்க. அது கண்டிப்பாக ஆகாது. இந்த 2 யூனிவர்சல் அப்ளிகபிள் டு லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் இட்ஸ் a very happy occasion to address young students who have joined the law. I want to ask a few questions. எவ்வளோ பேர் லா தான் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணி இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க? You can raise your hands. Wonderful. எவ்வளோ பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கோர்ஸில் கோர்ஸ் முடித்தவொன்னு இப்போவே டிசைட் பண்ணிட்டீங்க? Your cup of tea is practice. Not many. Okay. How many are aspiring to be judicial officers and judges? Nice, very nice. So whatever choice you have taken, கவலைப்படாதீங்க, you are right on track. இந்த charming profession மாதிரி எந்த ப்ரொஃபஷனும் கிடையாது. We know this is the only profession in the world which is called the learned profession. Lawyers are called learned members of the bar. வேறு எந்த ப்ரொஃபஷன்லையும் லேர்னட்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இப்படி இருந்தும் நான் படிக்கிறச்செல்லாம் 2 கஷ்டம் இருந்தது. 2 கிடைக்காது. வாடகை வீடு கிடைக்காது லாயர்ஸுக்கு, கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கிடைக்காது. இப்போ அது மாறிடுது. இப்போ டுடே ஐ எம் ஹாப்பி டு சே lawyers are recognized in the society because you are going to contribute a lot to the society. Law மாறிடுது, சொசைட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுது, அவுட்லுக் ஆஃப் பீப்புள் சொசைட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுது. அதனால் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. எதர் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்களோ, சேர்மன் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஹெச்ஆர் லா மேனேஜராக போகலாம், ரிசர்ச் பண்ணலாம், டாக்டரேட் காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக போகலாம். யூ கேன் do IAS, you can be politicians. So law is the foundation and basis for a lot of things. So wonderful opportunity. நீங்கள் ரிக்ரெட்டே பண்ண வேண்டாம். அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்களாம் அந்த சினிமா பார்த்துருப்பீங்க, சிவாஜி கணேசன் கௌரவத்தில். ஸோ உங்கள் பையனோ பொண்ணோ வந்து ஒரு சூப்பர் ஹீரோயின் நினச்சிக்காதீங்க. கோர்ட்டில் பார்த்து அக்யூஸை கை காமிச்சு அப்புறம் ஜட்ஜை பார்த்து அப்ஜெக்ஷன் மேலாட்னு கத்துறதெல்லாம் சினிமாவில் தான் நடக்கும். நிஜம் வாழ்க்கையில் எல்லாம் நடக்காது. ஸோ அதை ஒண்டி நீங்கள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த பேரண்ட்ஸ் அப்படி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். ஏன்னா வி ஆர் ட்ரிவன் பை வாட் தி மூவிஸ் ஷோஸ், சீரியல் ஷோஸ். உண்மையால் கோர்ட்டில் அப்படி நடக்காது. பட் சேலஞ்சிங் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும், விச் யூ வில் பி லேர்னிங் அ லாட் ஃப்ரம் ட்ரையல். மை சின்சியர் அட்வைஸ் இஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் த 3 C's. 3 Cயை லைஃப்பில் நீங்கள் மறக்கவே கூடாது. 1 உங்கள் கிளைண்ட், 2வது C உங்களுக்கு வர கேஸ், 3வது C கோர்ட். இந்த 3 Cயை லைஃப்பில் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. யூ மஸ்ட் ஹேவ் கிராட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஆல் 3. கிளைண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு பே மாஸ்டர்ஸ். ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் எம்ப்ளாயர் கிடையாது. ஹீ இஸ் எம்ப்ளாயிங் யூ ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் டு டூ ஹிஸ் கேஸ். இன்னொன்று என்னென்னா, நீங்கள் வந்து கஷ்டமான கேஸ் எடுத்துக்க மாட்டேன்லாம் சொல்லவே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம இந்த லீகல் ப்ரொஃபஷனில் என்னென்னா, ட்ரூத் எப்போதுமே ஜெயிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, உண்மை ஜெயிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ப்ரூஃப் தான் முக்கியம். தட் இஸ் இந்தியன் சிஸ்டம் ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ். ஒரு பேட் கேஸை கூட உங்களால் ப்ரூவ் பண்ண முடியாதனால கேஸ் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் கேஸ் வரைச்சே ஐயோ ஓப்பன் ஷட் கேஸ் கண்டிப்பாக ஜெயிக்காது, எனக்கு கேஸ் வேணான்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்துக்காமல் இருக்கிறது அவசியமே இல்லை. பிகாஸ் ப்ரூஃப்க்கு நீங்கள் ஆல்வேஸ் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் எய்தர் ப்ரூவிங் ஆர் நாட் ப்ரூவிங். அதுதான் அல்டிமேட்லி இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ சக்ஸஸ். வெரி 5 year ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஐ வாண்ட் டு டெல் சம் டிப்ஸ். யூஆர் ஆல் ரைட் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல். இத்தனை நாள் பேரண்ட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, they are guiding you. Today you are into the competitive world, you are on your own, you are all into college, challenging times. So you'll have to do a lot of hard work. Sincere arunga. Of course enjoy your college life, that is also equally important, but start working towards your goal right from day 1. இன்னிலேருந்தே படிங்க, நிறைய படிங்க. இந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கணும். Every lawyer, every judge, you have to keep studying, reading till the last breath. சக்ஸஸ்க்கு ஒன்றே அதுதான். பிகாஸ் நேற்று என்ன கேஸ் வந்தது இன்றைக்கி தெரியணும் உங்களுக்கு. முந்தா நேற்றுக்கு ஒரு கேஸ் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருந்திருக்கும், அது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வேறு ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கும் அடுத்த நாள், அது உங்கள் கேஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை படிக்காமல் தெரியாமல் போயின்னா உங்கள் கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியாது நல்லா. அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி டோன்ட் ஃபர்கெட் தட் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஃபேர்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். 1996 நான் என்ரோல் பண்ணேன். எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு கட்டை கொடுத்து ஒரு அப்பீல் பேச சொன்னாங்க. சீனியர் ஜட்ஜு, ஒரு டிவிஷன் பெஞ்சு, 2 ஜட்ஜு அப்பீல் கேஸ். எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான கேஸ் தான்.
நான் கீழ்கோர்ட்டில் தோற்று போயிடுத்து நாங்கள் அப்பீல் வந்திருக்கோம். நாங்கள் என்ரோல் ஆகி ஒரு மாதம் கூட ஆகலை. 1996 மார்ச்சில் என்ரோல் பண்ணேன். ஏப்ரல் 12 எனக்கு கேஸை கொடுத்து ஆர்கியூ பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அந்த ஜட்ஜு பார்த்துட்டு ஒரு இலக்காரமாக கேட்டார், ரொம்ப பெரிய மேட்டர் உன்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னாரு. எனக்கு கொஞ்சம் அப்செட் ஆச்சு, என்ன இப்படி சொல்கிறாரு ஜட்ஜே இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு. அப்புறம் கரேஜ் எடுத்துட்டு நான் வந்து அந்த கேஸை 3 நாள் ஆர்கியூ பண்ணேன். அவர் சொன்னதுக்காகவே போய் அன்றைக்கி நைட்டு படித்து தூங்காமல் கேஸஸ்லாம் எடுத்து 3 days ஆர்கியூ பண்ணேன். கேஸ் தோற்று போச்சு. தட்ஸ் a டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர். அடுத்த மாதம் அதே ஜட்ஜுக்கிட்ட இன்னொரு அப்பீல் வந்தது. நான் போனேன். நான் போய் எழுந்த உடனே நான் சொன்னேன், கீழ்கோர்ட்டில் போட்ட ஆர்டர் தப்புங்க, நீங்கள் அலோவ் பண்ணிவிடுங்க, அப்பீல எனக்கு அப்ஜெக்ஷன் இல்லை, ஆட்சேபனை இல்லைன்னு சொன்னேன். அவர் ஆடி போயிட்டார். நீ இவ்வளோ ஃபேராக நீங்கள் கன்சீட் பண்ணுறீங்க, உங்கள் கிளைண்ட்டு இப்போ திட்ட மாட்டாரானா? இல்லை, என் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட நான் ஏற்கனவே அட்வைஸ் பண்ணிட்டேன், கீழ்கோர்ட்டில் போட்ட ஜட்ஜு சிங்கிள் ஜட்ஜு போட்ட ஆர்டர் தப்பு, செட்டிஸ்ஃபைட் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். அன்றைக்கி என் பேரை கேட்டார் அவர். 3 நாள் ஆர்கியூ பண்ணும்போது அந்த ஜட்ஜு என் பேரை கூட கேட்கல. என்றைக்கு நான் ஃபேராக கன்சீட் பண்ணேனோ அன்றைக்கி யங் மேன் வாட் இஸ் யுவர் நேம்னு கேட்டார். அவர் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் என் பேரை சொல்லி தான் கூப்பிட்டார் கோர்ட்டில். அதனால் நீங்கள் என்ன தான் அட்வொகேசி ஸ்கில்ஸ் இருக்கட்டும், ஆர்கியூமெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கட்டும், உங்கள் ஃபேர்னஸ் வில் பி ரிமெம்பர்ட் ஃபார் எவர். அதை ஒண்டி மறக்காதீங்க. பி ஃபேர் டு த கோர்ட், டு யுவர் கிளைண்ட், அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி டு தி ஆப்பனன்ட் கவுன்சில். ஆப்பனன்ட் கவுன்சில் ஒன்றும் இலக்காரம் கிடையாது. அவர் கிளைண்ட்டுக்கு ஆர்கியூ பண்ணுறாரு, நீங்கள் உங்கள் கிளைண்ட்டுக்கு ஆர்கியூ பண்ணுறீங்க. அதனால் பி ஃபேர் டு ஆல் பார்ட்டிஸ் ஆல் ரவுண்ட். இப்போ வந்து பியர் ப்ரெஷர் எல்லாருக்கும் தெரியும், காம்படிஷன். அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு, பட் ஸோ மச் ஸ்கோப் இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டாம். ஏதாவது எவ்ரி பாஸ் மார்க் ஹேஸ் அ கெரியர். நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், எவ்ரி பாஸ் மார்க் ஹேஸ் அ கெரியர். ஸோ நீங்கள் வந்து லாயராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், வேலைக்கு போகலாம், ஐஏஎஸ் போகலாம், பாலிடிக்ஸில் என்டர் பண்ணலாம், டீச்சராக வரலாம், ப்ரொஃபஸராக வரலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து கம்மி மார்க் வாங்கிட்டோமே, அவர் இன்னும் நல்லா பேசுகிறாரு, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு கவலையப்படாதீங்க. எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ யூனிக் டேலண்ட். உங்களுக்கு உள்ள ஒரு யூனிக் டேலண்ட் இருக்குது. டோன்ட் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் அதர்ஸ். இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். ஒரு சிற்பி வந்து ஒரு கோயிலில் ஒரு 20 அடி ஹனுமார் சிலை செதுக்கிந்தார். ஒரு ஃபாரினர் வர்றார், ஜெர்மன் கோயிலுக்குள்ளே வர்றார். வந்து பார்த்த உடனே வேலை பண்ணுற செதுக்கின்னு இருக்கார். பார்க்குறாரு, முடிய போகிறது, சிலை முடிக்க போகிறாரு. பார்த்துட்டு பக்கத்தில் அதே மாதிரி ஒரு சிலை இருக்குது. இதுக்கு 2 சிலை ஒரே மாதிரி கட்டுறான்னு சொல்லிட்டு டவுட் வந்துட்டு. ஸோ அந்த டூரிஸ்ட்டு போய் அந்த சிற்பியை கேட்குறாரு, அந்த பக்கத்து சிலை அதுவும் ஹனுமான் சிலை தானேன்னா, ஆமாம் சார், பார்த்தாலே தெரியுது சார் அப்படின்னு அந்த சிற்பி சொல்கிறார். ஏன் சார் 2 வேணுமா அந்த கோயிலுக்கு, எதுக்கு 20 அடிக்கு 2 ஹனுமார் கட்டுறீங்க அப்படின்னு, 2 பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. இல்லை 1 தான் வேணும் அப்படின்னா. இருந்தாலும் ஒன்றுமே புரியல இந்த டூரிஸ்ட்டுக்கு. ஏற்கனவே ஒன்று பண்ணிட்டாரு, முடிஞ்சிடுத்து, எதுக்கு இன்னொன்று பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு. உடலை கேட்குறாரு திரும்பி, இந்த 20 அடி ஹனுமான் சிலை எங்கே வைக்க போகிறீங்கன்னு கேட்குறாரு. ஒரு 10 அடி பெடஸ்டல் அதுக்கு மேலே வைக்க போகிறோம், தூக்கி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னாரு. சிரிச்சிடுறாரு இந்த ஜெர்மன் டூரிஸ்ட். சிரிச்சுட்டு, சரி இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது, யாரை பார்க்க போகிறாங்க, என்ன எதுக்காக நீங்கள் வந்து 2ஆக பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு. இல்லை சார், அதில் வந்து இந்த காது கிட்ட ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடுச்சு, மூக்கு கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு. சிரிப்பே வந்துடுது. சார் அவ்வளோ உயரத்தில் இங்கேருந்தே நான் கண்டுபிடிக்க முடியல, பக்கத்தில் இருக்கச்சே நான் வந்து 2 ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன், இவ்வளோ உயரத்தில் வச்சா யார் சார் கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க, எதுக்கு இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு. அதுக்கு அந்த சிற்பி சொல்கிறாரு, யாருக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம், எனக்கு தெரியும்ல அப்படின்னாரு. ஸோ தட் இஸ் செல்ஃப் ஒர்க் ஃபார் யுவர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நாட் ஃபார் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் அதர்ஸ். அதான் ரொம்ப முக்கியம். இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா யூ வில் நெவர் ஃபெயில் இன் தி ப்ரொஃபஷன். அண்ட் தி சார் சொன்ன மாதிரி ஏஐ இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் பூன் ஃபார் லாயர்ஸ். இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நீங்கள் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ். நான்லாம் படிக்கிறச்சே புக்ஸை தேடணும். பார்த்துருப்பீங்க லாயர்ஸ் ஆஃபீஸ் நீங்களாம் பார்த்து போயிருந்தீங்கன்னா ஒரு சான்ஸு பார்த்துருப்பீங்க. பின்னாடிலாம் ஒரு 100 புக்கு 200 புக்கு 300 புக்கு அடுக்கியிருப்பாங்க. அது கரெக்டாக எந்த புக்கை தேடி எடுக்கணும், அந்த புக்கில் எந்த பக்கம், அதில் எந்த பேராகிராஃப் நம்ம கேஸுக்கு சூட் ஆகும் தேடணும். ரொம்ப டைம் ஆகும். ஒரு கேஸுக்கு ரிசர்ச் பண்ணணுன்னா 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் கூட ஆகும். நான் இப்போது ஒரு செகண்டில் உங்கள் ஃபோனில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதெல்லாம் யூ கேன் மேக் வெரி குட் அட்வான்டேஜ் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்க. அதனால் ஐ திங்க் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் வித் லேர்னிங் கம்ஸ் வித் ஏர்னிங். ஸோ அந்த எல் ஒண்டி மறக்காதீங்க. லேர்னிங்லேயே ஏர்னிங் இருக்குது. But at the same time, don't forget the L. It is very important because L is law. So if you are going to work hard, keep good principles in mind, be fair to the court, be fair to your client, be fair to the other party. I am sure you will all succeed and you will have no problems in life. Wishing you all very
peaceful, successful career ahead, and you will have the right to stand up for the voiceless. That is more important. உங்களுக்கு பவரே வந்து உங்கள் வாய்ஸ் தான். You have to stand up for the voiceless. Don't think law is a ladder for you to climb up on somebody, but you be a bridge for somebody to reach justice. அந்த நோக்கத்தில் அப்ரோச் பண்ணுங்க ப்ரொஃபஷனை. ஐ எம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் யூ வில் சக்சீட். தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir, for your words of wisdom. Gratitude is the sign of fondness that sparks the light of happiness. May I invite Dr. Vincent Arpudam, Dean, Center of Legal Education, to propose vote of thanks. So, good morning to everyone. So, Honorable Chief Guest of this function, so respected Chairman and Managing Director, so respected Director, respected Treasurer, so my dear colleagues, students, and my dear parents. So, first of all, I extend my heartfelt gratitude to Almighty God for giving this wonderful function. Today we are celebrating the fourth, I can say, the birthday or the newborn baby. So in our Center of Legal Education, you are the fourth batch, and today is the induction day, and you are a blessed group, I can say, because in the dais you can see that. So the chairman very rarely only he used to come for the induction day functions, but you are blessed that actually today he is present here. And our chief guest actually, he is a very dynamic personality and young, and he is a very talented person in many subjects, and he is almost a militant judge, and he is a very powerful speaker, and he is a writer, and he has written so many law books, and he is the co-editor in the current Tamil Nadu cases, a popular journal in Tamil Nadu. And like that, actually, two great personalities are here, actually, blessed with their blessings, actually. So now you are here. And there is a saying that, actually, a good start, half done. இது உண்மையிலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பிளெஸ்ஸிங்கில் நல்ல இதில் தொடங்கியிருக்கிறோம். இந்த தொடக்கம் நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஆஃப் இல்லை, நமக்கு வந்து முழுமையான ஒரு இது நிறைவு பெற்ற ஒரு விழாவாகவே இது இருக்கிறது. ஸோ இந்த விழாவிற்கு, ஸோ as a chief guest actually, so a wonderful talk he has given. How the law students should learn and how he must actually familiarize with the legal provisions, and how he must actually act in the court and with the opposite counsel. And he has given actually the ethics part of a legal profession in a nutshell. And he has given actually very tips actually how to become a very good lawyer in the future. I hope that actually all the young minds and the young students here, they will follow, and they will also one day or other, they will also become as a very great lawyer, and some of you can become as a lawyer, so judges also in the High Court. I wish you all you, and I extend a hearty gratitude to our chief guest, sir, for coming over here and addressing our students in this August function. And coming to our chairman, today actually I thought of actually putting a list of demands to our chairman for our law school, because now we are in the fourth year, but actually he actually jumped in and he has given a long list, and he has requested me actually put forth with so details of all the programs what he has said in the function, and definitely we will fulfill all the function one by one with all his help. So throughout so I am not in all the 4 years here. I joined only some 2 years I have not completed actually, so 1.5 years I have completed here. All these years actually I met our chancellor some few occasions only. All the occasions whenever I requested some help for the law school, for the development of the law students and the development of the faculty or some other infrastructure facilities, he never said no. All the time actually, so everything it will come from his mouth is only yes, and you go ahead and you plan and you accordingly execute everything. And he is a very so kind-hearted person, and he is a very simple person. And so people from Pondicherry may be knowing, and the outside Tamil Nadu people may not be knowing. Now he is running more than some 28 institutions in Tamil Nadu and Pondicherry.
But look here actually how simple he is. And ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து காமராஜர் என்ன சொல்லுவோம், கல்விக்கண் திறந்த ஒரு முதல்வர். ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டும் பாண்டிச்சேரியில் வந்து இது ஒரு ரூரல் பேக்ரவுண்டில் மதகடிப்பட்டுங்கிறது ஒரு நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 30 years ஐ எம் ஸ்டேயிங் இன் பாண்டிச்சேரி. நான் ஐ எம் இன் தி ஹார்ட் ஆஃப் தி சிட்டி த்ரூ அவுட் தி 30 years ஐ எம் ஸ்டேயிங். ஸோ மதகடிப்பட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு ரூரல் ஏரியா. இந்த ரூரல் ஏரியாவில் ஸோ இப்படி ஒரு காலேஜ் தொடங்கி இது வந்து இப்போ வந்து என்டையர் இந்தியாவிலே இப்போ பேசக்கூடிய அளவில் வந்து ஸோ இது வளர்ந்துருக்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்முடைய சேர்மன் சார் அவருங்க தான். நம்முடைய லா ஸ்கூலும் வந்து கண்டிப்பாக லா ஸ்கூல் வந்து சாருடைய கைடன்ஸில் வந்து ஸோ வித்தின் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் ஆக்சுவலி இட் வில் பிகம் as ஒன் ஆஃப் தி பாப்புலர் லா ஸ்கூல் இன் தி சவுத் இந்தியா. There is no doubt about that one. So definitely he will fulfill all the things actually he has promised here. So I extend a heartfelt gratitude to our chairman sir also. So then coming to our treasurer. Now our treasurer, he is the son of our chairman. So some of the people you may not be knowing. No, he has taken over, so he has joined here in the engineering college. So some 2 years, I think 1.5 years or something only. After my joining only, I think sir has started coming over here. And he is having a very good background in Western countries about the education and the business and so many things. And he is fondly interested actually for the development of the students. At the same time actually for the infrastructure facility also in all the fields. And he is constantly helping for the law students also for helping so in the various fields. So AI and other areas also, he always actually requesting the faculty as well as the students involve and interact with the engineering faculty because it is a multidisciplinary institution here. And so he is always helping us actually to interact with the other field, so in the engineering faculty, and he is helping our students to actually come up in their life. No, I extend a heartfelt gratitude to you, sir. So then coming to our director, no, he is the man behind actually the development of the law college in all respect. When it was started some 4 years back, only 96 students were there in the first batch. So together 5 year and 3 year. Now current year, including yourself, we have crossed more than 750. So this is possible only because of the director only, I can say. Because he is a very educated person and a good administrator, and he is having a kindness actually towards the students. Of course, with the teachers he will be very strict. That also I have to tell to you. Now with this constant effort, so the law college now it has become a full-fledged law college. Now we are actually, so then the 5 year course, 4th year students are there, and the 3 year course, one batch it has come out. Now for all these developments actually, so he is the brain behind it. And he is always actually so moving with the management and helping so getting the things done here. Though our actually, so the infrastructure it is limited, our moot court I can say that actually in the entire South India you won't find any such moot court hall in any of the law colleges in South India. So because I have visited more than 30 law colleges in entire South India, and our moot court hall I can very proudly say that actually it is more than the first bench of the Madras High Court. It's a very big hall, all infrastructure it is very nice. So that actually our chairman and our director only is actually the brain behind the designing and executing all the things. I extend a warm and heartfelt gratitude to Director sir. So then coming to my faculty. So now I have more than 28 faculty. All the faculty is actually young people and a dynamic group. I am very old. So with their help only, I could able to run the college in a good and proper way. And all the faculty actually for this induction, they also, for the induction function also for the last 15 days, they are working hard. And they have made it actually very great success. I take this opportunity to thank all my faculty members. So then coming to the heroes of this function. So the first year batch students, இந்த காலேஜை நம்பி இந்த காலேஜில் படிக்கணும்னு விரும்பி தான் நிச்சயமாக வந்திருப்பீங்க. யாராவது சொல்லி போஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த காலேஜுக்கு வந்திருக்க மாட்டீங்க. அந்த நம்பிக்கை நிச்சயமாக வீண் போகாது. எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டியும் நாங்களும் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து
உங்களுடைய ஆசை எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறோம். நீங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ அடுத்தபடியாக பேரண்ட்ஸ். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லா காலேஜ் ஃபங்க்ஷனில், நான் வந்து லா காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த ஒரு இண்டக்ஷனே டே கிடையாது. ஃபஸ்ட் டே காலேஜில் போகிற அன்றைக்கி எங்களெல்லாம் கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. என்னன்னா எலெக்ஷன். நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் மதுரை லா காலேஜ் தான் படித்தேன். அதை எங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் வந்த உடனே எலெக்ஷன் வச்சுருவாங்க. அந்த எலெக்ஷனில் ஓட்டுக்காக வந்து எங்களை கிட்னாப் பண்ணி ஒரு லாட்ஜிலே கொண்டு அடைச்சிட்டாங்க. ஒரு வாரம் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. ஆனால் அங்கே வந்து பார்க்க பாருங்கள், ஒரு இண்டக்ஷன் டே வந்து எங்கள் லைஃப்லேயே கிடையாது. உங்களுக்கெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் 4 இயர்ஸை வந்து இப்போ வந்து ஒரு கிராண்ட் மேனரில் வந்து நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். எங்களுடைய ரெக்வஸ்ட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி இவ்வளவு பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கிறது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு தருணம். எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் எங்கள் கல்லூரி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ அடுத்தபடியாக கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன், அதர் ஸ்கூல் டீன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி special officer of the district court and our legal advisor Bala Vijayan and some high court advocates and all of those people, actually I send a warm and a heartfelt gratitude. Thank you one and all. Thank you, sir, for your gratitude note. A sense of patriotism and pride for one's nation marks its glory and rich heritage. Let us all stand and be proud to sing national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।